Hello dear students, welcome to the English classes. So in this session I am going to deal with the 6th chapter. I am going to teach with your 6th chapter of the English syllabus, that is the poem When You Are Old, written by the poet W.B. Yeats, William Butler Yeats, the very famous poet when it comes to the history of English literature, 20th century famous poet, an Irish poet and even also a British poet. So students, before going for the analysis about the theme of the poem and why the poet has got the intention for writing of this poem or giving this title as When You Are Old, I'll go for the poet's description first, then later on the analysis here. See, students, take out page number 54. On page number 54, we can see the description of a poet here. William Butler Yeats. The full name of W.B. Yeats is William Butler Yeats, and he lived between 1865 to 1939. So born in 1865 and died in 1939. So he is an Irish poet and one of the foremost figures of 20th century literature. See, person beginning or being born and brought up in the country of Ireland, which is very much near, it's a neighboring country near to a British or a Britain there. So he was an Irish poet and even considered as a British poet also. So Irish poet, and also the W.B. Yeats was the famous noted writer of 20th century literature. See, who is considered probably the greatest poet, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಪಡೆಯುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇವರು W.B. Yeats ಅವರು. 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಪೋಯೆಟ್ W.B. Yeats. See, his early poetry is the part of Celtic Twilight, sorry, it's a Celtic, not Celtic, Celtic Twilight or the Irish literary revival. Students, because of his poems or his literary works, he revived the literature of Irish. So his contribution made the literature, Irish literature to develop. See, ಇವನ ಬರೆದಿರೋ ಸಾಧನೆ, ಇವನ ಬರೆದಿರೋ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಐರಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐರಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ, ರಿವೈವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವೈವಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್. So then, and it uses the history, myths and heroic figures of Ireland. So when comes to a writing work, he uses the myth of Ireland, heroism, heroic figures, heroes are, for example, ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮಿತ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಾವಣ, ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಬಳಸಿ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ heroes in our work, literary work. Same also here, W.B. Yeats uses some of the heroic figures of Ireland. He also uses the myths of mythology works of Ireland here. So Yeats wrote plays, not only poet, he was not only a great and famous poet, W.B. Yeats was also a playwright. See, I wrote here playwright, and he also contributed a lot to a drama here, and Yeats wrote plays, was one of the founders of Abbey Theatre in Dublin. So Dublin is the capital city of Ireland. See, because of his playwright ಏನಾಗಿದ್ರು, ನಾಟಕಗಳು ಬರೀತಿದ್ರು. ಇವರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಬೇ ಥಿಯೇಟ್ರನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫೌಂಡರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ ಡಬ್ಲಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಬೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡಬ್ಲಿನ್, ಅಬೇ ಥಿಯೇಟರನ್ನು, ಈ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಬ್ಲಿನ್ನಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರೆದಿರೋ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಬೇ ಥಿಯೇಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ W.B. Yeats. His contribution is also there, and was witness to the revolutionary politics of Ireland. Apart from literary career, he also
W.B. Yeats was also involved in politics, Ireland politics. So he has got some revolutionary ideas regarding the politics of Ireland, and he was awarded. Moreover, ತನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಧನೆಯಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, he was awarded and he won the Nobel Prize in the year 1923. See, he got the Nobel Prize for literature in the year 1923. So 1923 ಅಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಗೆದ್ಕೋತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Ezra Pound, he began to write modernist poetry. See, after winning the Nobel Prize award, he came to know about, he became famous among the celebrities, and he came to know many writers over all the world. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ, ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪೇ ದ attention here and see each and every line what I read out. So under the influence of Ezra Pound is an American writer. So your influence in the, out of his influence, he also started, Yeats also started to write modernist poetry. Modern poetry na ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇವರು. So he is among the great love poets of the world. Among many other poets, love poets, like ಸಾಕಷ್ಟು ಲವ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಟ್ಸ್ನ ಹೊರತಾಗಿ. We can also call this poet is also a major love poet here. So what is there in this poem? Why poet W.B. Yeats given like this as a title, When You Are Old, and you suggesting to whom here? The word you ಅನ್ನೋ ಈ ಶಬ್ದ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Here the speaker of the poem is the poet himself, ಅಂದರೆ W.B. Yeats himself. So you is addressing to his beloved. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯೆಟ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ. ಸೊ you refers to beloved, ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿ. So what is there in the poem, and what made the poet to write this poem in such a way? So we will look about the small story behind that, then we will later go for analysis here. So what is the poem is about? In a short introduction already it is given in your textbook, that is in the second paragraph, I'll note that is on the page number 54 itself. In this love poem, the speaker, who is the true lover, imagines his beloved in the future when she is old, and reading the book of poems he is now writing. Reading the book, she will remember the past, her youthful beauty, and many who admired her. While the others loved her physical beauty and grace, only he loved her soul, and her soul searched for something meaningful. However, she will also feel sad that love also vanished. So love is personified in the last lines. See, the love ಅನ್ನೋ ಈ ಶಬ್ದನ, the last stanzas of this poem, it is personified. ಅಂದರೆ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಅ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಸ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವೇರ್ ದ ಲವ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಹಿಯರ್. See, I'll tell the story here. W.B. Yeats, the speaker of the poem, ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ W.B. Yeats ಅಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಹೆಸರೇನು? ಮಾಡ್ಗಾನ್. ದ ಬಿಲಾರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಗಾನ್. ಸೊ ಬಿಲಾರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಪ್ರೇಯಸಿಯ ನೇಮ್ ಏನು? ಮಾಡ್ಗಾನ್. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸಿ, ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಲಂಕಲಿ ಹಿಯರ್. ದ ಪೋಯಮ್ tells about the sad experiences which he himself had in his own life. It's a real experiences of W.B. Yeats ರೀ. W.B. Yeats ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಆಘಾತನ, ನೋವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಪೋಯಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ರೈಟ್, ಏನು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸಿ, ವೆನ್ W.B. Yeats or when Yeats was in a younger days, he loved a girl. in a younger days ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಂಗ್ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಹರಿಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ he loved a girl.
ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಾನೆ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ಮಾರ್ಗನ್. ಬಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಹಿಯರ್, ಮಾರ್ಗನ್, ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ. ಸೊ ಹುಡುಗಿ ಬಹಳ ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಮಾರ್ಗನ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೋಯಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಹರ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಇಡ್ತಾನೆ, ಆಕಿನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೀ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲವ್ ವಾಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಶೋಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಗನ್, ಮಾರ್ಗನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್. Morgan wanted to only be a friends with the poet. So she doesn't want to be a loved to a beloved to a W.B. Yeats and or Yeats. She rejected, and this is the dejection here which W.B. got, the dejection of a love by the beloved Morgan, which W.B. Yeats got, and in that sadness, in that pain, he wrote the poem. ಸೊ ಏನು ಬರೀತಾನೆ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕಿನ ಈ ಡಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೋ ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ವಿಚ್ W.B. Yeats showed or Yeats showed towards the girl, in return the poet didn't get that. So he imagines, and at the present he imagines the girl and he went on writing poems about her. ಆ ಪೋಯಮ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೀ. ಇದೂ ಪೋಯಮ್ ಆಕಿ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಬರ್ದಾನ. ಆಕಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಕಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾಳೋ ಅವಾಗ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರೀತಾನೆ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನ. ಆ ಪೋಯಮ್ ಬರೆಯೋವಾಗ ಆಕಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ರೀ. ಏನಂತ, ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಶೋನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಒನ್ ಡೇ, ಯು ವಿಲ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ನೋವನ್ನು ಒಂದಿನ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಬಿಲೋಡ್ ವೆನ್ ಶೀ ಈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೌ, ವೆನ್ ಶೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್, ವೆನ್ ಶೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾವು. ಈಗ ನಾ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ದ ಪೋಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 3 types ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ದ ಪೋಯಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 3 times ಹಿಯರ್. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ವಾಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗರ್ಲ್, ಯಾವಾಗ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪೋಯಮ್ಸನ್ನ ಬರೀತಾನೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಅದನ್ನು. ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹೀ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಹೀ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲೋಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬರೆಯೋವಾಗ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಯಸಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನವ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್. ನೀ ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ನೀ ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ, ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆದಾಗ, ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತಿರ್ತಾರೆ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೆನ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹರ್ ಬಿಲೋಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ನೌ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಪೋಯಮ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ, ಟು ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ poems of book and read that in a future, imagine that in a future. So the poet is addressing his beloved to imagine in future, that is when you become old. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಆಕಿನಿಗೆ ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಲೇ ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೆನ್ ದ ಬಿಲೋಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ವೆನ್ ಹಿಸ್ ಲವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ವಾಟ್ ಹೀ ವಾಸ್ ರಿಟನ್, ಅವನು ಬರೆದಿರೋ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೋತಾಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ರೀಡ್ ಔಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ರಿಯಲೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ goes back to her past days. The poet is asking her to take down the memories of the past. So ಯಾವ memories ಅಂದರೆ, when she was so beautiful, how many loved her and how she rejected his true love. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಕೂಡ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಲಿ, so that my beloved even memorizes the past, how beautiful she was, and later on when she thinks about the past, she will get the regret. She will be in a regression, she will be in a pain, because she will get the regression because she didn't
accepted the proposal of a poet. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿಸ್ತೀವಿ ರೀ. ಸಿ ವಿ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಗಾಟ್, ಮಾರ್ಗನ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಿಯತಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಈಟ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಕಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಪೋಯಮ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಲವ್ಡ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಯು, ವೈ ದ ರೀಸನ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವಿ ನೆವರ್ ಮಿಸ್. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಸಮ್ಮನ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಸಮ್ಮನ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. And that opportunity, what Morgan lost, that true love of a poet which Morgan lost, that she regrets in a future ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಯೆಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೀ ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ನಿನಗೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬರುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲವ್ ವಿಚ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಲವ್, ದಟ್ ಲವ್ ವಿಚ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು, ಟ್ರೂ ಲವ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ನಿನಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ. ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಾಗ ಪೋಯಮ್ ಬರೆಯುವ, ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌ ಬಿಲೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವೆನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆವಾಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕೆ ನಾ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಈವನ್ ಟು ರಿಗ್ರೆಟ್ ದ ಪೇಯ್ನ್, ಈವನ್ ಟು ಫೀಲ್ ಸೋ ಸಾರಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲವರ್ ಹೂ ಡಿಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲವ್ಡ್ ಶೋಡ್ ಬೈ ಅ ಪೋಯೆಟ್. ಆಕಿನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೋಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊರಗು ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪೋಯಮ್ ಬರಿತಾನಿವ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ the poet wrote the poem. Actually poem pronunciation poem which is when you are old, the title when you are old. See students, at the back of the text on page number 56 there is also a Kannada translation, that is ನೀ ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ. ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಐತೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಅವನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಕಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮುದುಕಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆಕಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊರಗ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಪೋಯಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತ. ಟ್ರೂ ಲವ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್, it will never fade as a true love, the immortal love which is showed by the Yeats here. So his love was immortal, forever it was, but she rejected. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ, ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಟ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. See, when you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep, and how many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrow of your changing face, and bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. Very simple poem, a short poem which is of 3 stanzas, that is 3 quatrains. The first stanza here, imagine ಮಾಡ್ಕೋತಾನ. The poet imagines his lover when she is in future, how she will be old and alone, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಲೋನ್ ಆಗಿ. ಮುದುಕರಾದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ದುಃಖಿತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜನಾಗ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಗ್ರೇ ಹಿಯರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹಿಯರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡಲ್ನೆಸ್. ಆ ಡಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಅದು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ? ವ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮುದುಕರಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ತೋರಿಸೋರು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ.
ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅಲೋನ್ ಹಿಯರ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿರೋ ನೀನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಆಕಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಾಗ ಬರೆದಿರೋ ಪೋಯಮ್ ಇದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಾಗ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತಾನ, ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದಾನ, ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡ್, ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಏನು ಗ್ರೇ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೇ, ಯುವರ್ ಹೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅವಾಗ ನೆನಪು ಆಗ್ತಿ, ಆವಾಗ ನನ್ನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್, ನಾಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಫೈರ್. ಸಿ ನಾಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಅಳ್ಳಾಡುತ್ತೆ ರೀ, ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಶೇಕ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ WB ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ, ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಆಗಲಿ, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಾಗ inside a home there will be a fireplace, so that at the fireplace we will get that warmness, heat there. ಸೊ ಆ ಹೀಟ್ ಚಳಿ ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಮುದುಕರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇ. ಸೊ ಅಲೋನ್, ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡ್, ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋನ್, ಯು ಸಿಟ್ ಅಟ್ ದ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಡಿಂಗ್ ಅ ಹೆಡ್. ನಾಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ರಿ ಶೇಕ್, ತಲೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಿದ್ರಿ. ನಾಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಫೈರ್, ಯಾವಾಗ ಆ ಥರ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಬುಕ್. ಯಾವಾಗ ಬರೆದಿರ್ತಾನ, ಯಾವಾಗ ಆಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀ ತಗೋ. ಯು ಟೇಕ್ ಮೈ ಬುಕ್, ವಾಟ್ ಐ ರೋಟ್ ದ ಬುಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್? ದ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್, ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. The poet asked the beloved to read the book of, what kind of book he asked the beloved to read andre, it is the book is about book of poems. Say nodding by the fire, take down this book andre yav book? Book of poems. And slowly read and dream of the soft look. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀನಿ, ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಕಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಿನ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ನ ಕೆದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನವ ಪೋಯಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್. ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಂದರೆ ಯು ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಡೇಸ್, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ವರ್, ನೀ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದಿ, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ದಿ ಅನ್ನೋದು. ಯು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್, ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್, ಯು ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಶಾಡೋಸ್ ಡೀಪ್. ಯುವರ್ ಐಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ವರ್, ಹೌ ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಶಾಡೋಸ್ ಡೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ವೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಯುವರ್ ಡೀಪ್ ಐಸ್ ವೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ how much young you were, and that young days, beautiful days that you can't get, you are regretting. ಆ ಥರ ಯಂಗ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇಸ್ ಈಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಯು ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಡೋ ಡೀಪ್ ಐಸ್, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ವರ್, ಯು ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಲವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ಲವ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. See, in this second stanza ನಲ್ಲಿ poet is again asking a beloved, ನಾ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ. ನೀ ವಯಸ್ಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವೆನ್ ಯು ವರ್ ಯಂಗ್ ಐ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಯು, ಬಟ್ ಯು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಶೋಡ್ ದ ಡಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲವ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಶೋಡ್ ದ ಲವ್, ಬಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ನೋ ಬಡಿ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಯು, ನೋ ಬಡಿ ಶೋಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಯು. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು, ಹೌ ಮೆನಿ ಲವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ದ ಲವರ್, ದ ಬಿಲೋಡ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನಿ ಅಡ್ಮಿರರ್ಸ್. ಆಕಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವಾದ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಗಳೋರು, ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ. ಅದೇ ವಿವರಣೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಲವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಲವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ನೆಸ್, ಯುವರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್, and loved your beauty with love false or true. And even how many persons have come into your life and showed their love which is false. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಂದರು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವರು ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಅಡ್ಮೈರ್ಡ್ ಯು, ಮೆನಿ ಶೋಡ್ ಯು, ಮೆನಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು? ದ್ಯಾಟ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಯಾರು? ಪೋಯೆಟ್ W.B. Yeats. ಸೊ ದ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲವ್ಡ್ ದ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಇನ್ ಯು. ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಲವ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಮಾರ್ಟಲ್, ಆರ್ ದ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ದ ಲವ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಶೋಡ್ ದ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲವ್ ವಿಚ್ ದೇ ಶೋಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೇಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್, ಈವನ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಕಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಶೋಡ್ ಬೈ ಮೀ, ದ್ಯಾಟ್ ಲವ್ ಯು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲವ್ಡ್ ದ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಇನ್ ಯು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ, ಅವ ತೋರಿಸಿದ, ಈ ಆಕಿನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಿದ, ಕಾದ, ಆದರೆ ಆಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಲವ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಸೋಲ್, ದ ಲವ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೂ ಲವ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಲವ್ನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಆಕಿನಿಂದ ಅದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಡ್ ದ ಸಾರೋಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲವ್ಡ್ ಯು ಟ್ರೂಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಹೂ ಲವ್ಡ್ ಯು and even loved the sorrows of your changing face. See, sorrows of your changing face ಅನ್ನೋ ಈ ಫ್ರೇಸ್ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಹರ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಹರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್, ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಲವ್ಡ್ ಯು, ಐ ಶೋಡ್ ದಟ್ ಲವ್, ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ಯು, ಬಟ್ ಯು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ಪ್ರೀತಿನ ನೀ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಡ್ ದ ಸಾರೋಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಿನ ಸಾರೋಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಆಕಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು, ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಆಕಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಬಿಸೈಡ್ ದ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ಸ್, ಮರ್ಮರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಡ್ಲಿ ಹೌ ಲವ್ ಫ್ಲಡ್. ಸಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಗ್ರೆಟ್, ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಒನ್ ಡೇ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಡ್ ದ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಬಟ್ ಯು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಿ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಮುದುಕಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತೀಯ, ಅಟ್ ದ ಫೈರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮರ್ಮರಿಂಗ್. ಮರ್ಮರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗುಣಗುತ್ತಾ. ಬಿಸೈಡ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ, ಬಿಸೈಡ್ ದ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ಸ್, ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮರ್ಮರ್ತೀಯ, ಒಡಗುಡ್ತೀಯ. A little slightly ನೋವಿನಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಮರ್ಮರ್ ಹೌ ದ ಲವ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ಲವ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋರಿದ್ದರು, ಆ ಪ್ರೀತಿನ ನಾ ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಈಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ. ಫ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈ, ದ ಲವ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲವ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ನೌ, ದ ಪೋಯೆಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ಸಿ ವೆನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಮುದುಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಈ ಅರಿವನ್ನು ಆದಾಗ ನಾ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. When you will become old, you will realize my love, but when you are in need of mine, I won't be there ಅಂತ ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತದನು. ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾಡ್ಗಾನ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಹರ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಂಡ್. ಆಕಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ಆಕಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಬರ್ದನು. ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್, ಈಟ್ಸ್ ರೋಡ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಮರ್ಮರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಹೌ ಲವ್ ಫ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಲವ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಹೋತ್ರಿ, ಮರಿ ಆತ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋತು? ದ ಪೋಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಡ್ ರೀ, ಸತ್ತು ಹೋದ ರೀ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಆ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೀಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ವೋಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಲವ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಿಫೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸ್ಟಾಂಜ. ಪೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್, ದ ವರ್ಡ್ ಪೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೂರ, ಈ ಆಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೇಜ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಗುಡ್ಡಗಳ ದಾಟಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಡನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಡ್ ಹೀಸ್ ಫೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಫೇಸ್, ಹೀಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಹಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಡ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಅಮಿಡ್ ಅ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಹಿಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್. ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ರೀ.
So hid his face amid a crowd of stars. I will be in the middle of a star. I will be a star among a crowd of stars in the sky. The poet tells here, a poet is asking the lover or a beloved to feel the pain, regret because of her rejection. Because of her rejection or not showing the same in return love where what ಈಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಯಾವ ಥರ ಅವನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಕಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಹಿಯರ್. ಕೊನೆಗೆ ಅವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರೀ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೀಪಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ತವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರನ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಈ ಯಂಗ್ ಡೇಸ್ನಾಗ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿರೋ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನೀ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತಾ, ಮುದುಕಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊ, ನಾ ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ಹಂಬಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದವ್ರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಫೇಕ್ ಲವ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲವ್ಡ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂಲಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಐ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲವ್ ಯು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನಾಗ ಮಾರ್ಗನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಶುಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಲವ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಅ poet. So this is the poem. ಇನ್ನೊಂದು ಥೀಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿ ಹೂಎವರ್ ಹೂ ಲವ್ ಟ್ರೂಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಲವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಅದರ್ ಯಂಗ್ ಡೇಸ್ನಾಗ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಲವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಬಟ್ ರೋಮಿಯೋ and Juliet, whose love was also same like a Eatsier, same like a immortal love, because they sacrificed their life for the love purpose. So that was a immortal love. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗೂ ತನ ಹೆಸರು ತೊಗೋತೀವಿ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅ ಟ್ರೂ ಲವರ್ಸ್. ವಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಲವೊಂದು ಯಂಗ್ ಡೇಸ್ನಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಂಗ್ ಡೇಸ್ನಾಗ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರೂ ಲವ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರೂ ಲವ್. And that kind of true love eats show towards he showed towards a Morgan, but Morgan did not show in return. So this is the poem is about. So it's a wonderful poem. All should read the poem very well, read all the lines, and wherever required, needed, if you got any doubts, please comments me, or you can even ask me, you can call and ask me. So after this, in a next video or in a next class, I will be I will be dealing with the next chapter. So even students, I will be sending you a PDF summary of when you are old, you can note down the summary, and some of the 1 mark question even I will be sending the question and answers. Please note down everything and make a notes. Thank you. We shall meet in the next session.